بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. Ini hari kita baca ratib Al-Atas ya. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب، والشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته أن الله من درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروهم وجميع سادتنا آل أبي علوي
أن الله أعلى درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم عن درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس أصولهم وفروعهم، أن الله عالي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان ولكل نة صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Tuhan bermohon hajat masing-masing kepada Allah Ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat kita berjumpa pada petang ini. Syukur pada Allah Ta'ala. Semoga hadirnya kita di rumah Allah ni, Allah ampun segala dosa-dosa kita, Allah tetapkan iman kita, Allah lapangkan dada kita, Allah Ta'ala karuniakan kita husnul khatimah, dapat meninggal dunia dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. 2 minggu lepas kita tak baca ya. Saya kalau ujung bulan ke KL Shah Alam 5 hari, kalau awal bulan ke Singapura 3 hari. Jadi kita ke Shah Alam KL tu kita tengok hari Sabtu Ahadnya, Sabtu Ahad keempat. Jadi kadang-kadang Sabtunya keempat, Ahadnya keempat, tapi saya mula pergi hari Khamis. Tapi hari Khamisnya kadang dah hari Khamis minggu ketiga. Hari Khamisnya masih minggu ketiga, hari Jumaatnya minggu ketiga, hari Sabtunya dah minggu keempat. Kan kadang-kadang bulan begitu kan. Jadi sebab itulah kadang-kadang minggu ketiganya dah berangkat ke sana. Kadang-kadang ke Singapura pulaknya begitu. Kita tengok awal bulan hari Sabtu minggunya juga, Sabtu Ahadnya. Jadi Sabtu Ahadnya minggu pertama, nanti minggu hari Isninnya sudah minggu kedua, hari Seninnya pula yang terjejas. Kadang-kadang begitulah. Kadang-kadang begitu. Jadi yang minggu ujung bulan sama awal bulan kadang melangkah ya. Minta maaflah kalau tak dapat hadir. Sana jadual sana jauh, dia nak adjust susah begitu ya. Jadi saya khidmatnya sampai ke KL, di sana KL Shah Alam Selangor. Kesian lagi, sebulan sekali dia tunggu nak baca kitab ya, sebulan sekali kita dapat baca, kerap juga ya, seorang sebulan sekali. Nanti bulan ini minggu besok ke Singapura 3 hari, minggu depan pergi Terengganu. Saya kalau pergi pun tak lama-lama, kalau pergi yang orang undang jemput semua satu hari, paling kalau yang boleh balik hari KL, kalau Negeri Sembilan semua balik hari aja. Kalau habis malam pukul 11 habis balik sebelum subuh sampai rumah. Tapi kalau Terengganu tu jauh sangat. Jadi minggu depan Terengganu tidur semalam, pergi hari Sabtu, hari Ahad balik. Bulan depan pulaknya tengah bulannya ke Fatani minta panggil sana. Kita khidmatnya untuk alam Melayu, selagi mana ada orang Melayu di situ aku dipanggil, di situlah kita pergi untuk berkhidmat. Zaman dah makin akhir, perlu diberi pesanan sana dan sini.
Jadi kadang-kala orang minta, dan sekarang saya pulanya kalau di KL semua, mereka kalau panggil saya apa tahu sekarang? Ustaz Batu Pahat. Tak sebut Ustaz Singapura lagi. Oh ini Ustaz Batu Pahat yang hari Ustaz Batu Pahat, Ustaz Batu Pahat. Alhamdulillah. Jadi apa Ustaz Batu Pahat kita sekarang disebutnya sana. Jadi kita khidmat. Jadi kalau apa jemaah sekalian umpamanya lah, macam sekarang semalam kita ada kuliah, tiba-tiba ada urusan saya kena pergi. Kalau jemaahnya redha, pahalanya pun awak kongsi sama. Bermakna awak sumbang apa tahu, umpamanya lah ada acara di tempat lain, saya kena panggil sana. Nanti saya kalau seberapa daya kita elakkan, kadang-kadang emergency, kadang-kadang pihak berkuasa yang panggil kita, kadang nak bincang satu perkara, pejabat qadi ke apa ke umpamanya panggil, tak boleh elak. Kalau jemaahnya rela, dia dapat pahala bersama. Aku sumbang apa? Sumbang ustaznya. Aku sumbang ustaznya untuk majlis sekian-sekian. Dia dapat pahala. Sumbang epok-epok aja dapat pahala kok. Sumbang ustaznya lagi besar pahalanya. Ya begitu. Sama-sama redha. Itu sajalah. Tapi macam mana pun saya minta maaf lah, kadang-kadang kelasnya ada yang terganggu, ada yang terkacau jadualnya. Minta maaf. Kadang-kadang tak boleh dielakkan. Sambung baca kitab kita sampai muka surat berapa ya? Ya? 34. Siapa ada catat? Kitab ini awal mula kita baca berapa tarikhnya? Ya? 6 hari bulan 2 tahun lepas. Tak tahun yang kita baca, awal mula kita baca. Dah setahun belum? Dah ya? Ya? 2018. Wah, hanya tahun 2019 pun sudah habis. Dah setahun lebih ya? Oh. Ini kitab ada satu orang baca, dia bilang saya baca sendiri 2 jam. Ustaz boleh tak buat daurah dalam 6 jam, agaknya ke 4 jam, dah tentu kepuasannya banyak lagi. Dan minta maaf, ini kitab bukan 6 jam, 40 jam. 40 jam paling tidak. Ialah kita setahun kan 56 minggu. Dan ini kita baca dah setahun lebih. Memang bacanya begitu. Kadang-kadang duduk hanya satu perenggan aja kita baca. Kadang-kadang kita hanya duduk satu perkataan aja kita baca. Sabar kita sebut. Saya pula tidak minat kalau baca setakat nak menghabiskan begitu ya. Kita apa yang kita boleh perjelaskan, kita perjelaskan lagi lah. Meletakkan kepercayaan kepada syekh. Betul ya? Betul? Sampai situ ya? Sampai situ? Perenggannya barangkali. Mana? Lagi bawah. Awas jangan sekali-kali anda menuntut dari syekh. Betul? Bawah lagi. Adapun keramat-keramat yang timbul. Situ. Kok tak ada yang angguk? Pernah juga sekali-kala mereka. Cuba satu orang tampil kemari. Awas, betul awas ya, awas. Baik. Wahai anda murid, ketahuilah bahawanya siapa kita baca dari awal balik semula. Ketahuilah bahawasanya syekhmu itu selalu mengambil berat tentang apa yang baik untukmu. Dia perhatikannya kita ya. Kalau kita jahat sekalipun ya, dia sayang kita tahu. Dia tak ada nak buang kita. Dia tak ada nak tendang kita, apalagi nak kecam kita. Dia orang kafir pun kalau boleh dia nak selamatkan masuk Islam. Mereka ni kan orang-orang alim ni kan warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris pada Nabi. Nabi macam mana? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tamak terhadap kita dan terhadap orang mukmin sangat pelembut, sangat rahim, pengasih. Tak ada kecam Nabi kita. Sahabat buat salah pun dibetulkan setakat dibetulkan. Tak pernah dikecam, tak ada dibuang, apatah lagi diherdik, tidak ya. Tidak. Jadi kalau kita ada syekh, syekh tu adalah ulama dan ulama tu ikut watak Nabi SAW. Dia tidak mengabaikan kita, dia prihatin. Kalau kita buat salah sekalipun, dia tahu kita buat salah sekalipun, tak ada mana dia nak halau kita, nak mengenyahkan kita, nak menyisihkan kita. Kalau dia boleh nak selamatkan kita lah. Kalau kau tak dapat bersama dengan aku sebagai pendakwah, kau dapat bersama dengan aku sebagai sahabat pun jadilah.
Jadilah, tapi jangan sampai jauhkan diri begitu dia sedih, dia sedih. Dan jangan pula kita sangka, wah ustaz ni jauh tak rapat dengan aku macam dulu. Awak dia dah sibuklah dapat murid baru ke apa. Jangan. Sebab dia tugasannya banyak. Mereka ni tugasannya banyak, dia kena memerhatikan itu dan ini dan itu. Macam doktor di hospital. Doktor di hospital bukan dia pakai kisah ini patient favorite dia. Ada tak patient favorite dia? Kan tak ada. Yang sakit dia rawat, Alhamdulillah, bermakna kuman kau dah kurang. Kau dah tak begitu perlukan perhatian. Ada yang masih lagi nemen lagi sakitnya. Maka dia beri perhatian lebih. Yang ada pula bukan sakitnya nemen, kumannya tu boleh merebak pulanya. Maka dia punya kawalan lebih rapi, dia punya kita pulanya dalam ward sebelah kita jangan bilang, wah doktornya sih lebih perhatian yang sana je, aku ni tak dipedulikan. Kau kepingin sikit tenat je. Maknanya bermakna kau dah sihat lah, alhamdulillah, syukur. Kau pandai-pandailah makan ubat sendiri ikut jadualnya. Kau pandai-pandai makan vitamin sendiri, jaga pantang sendiri. Begitu. Nanti jumpanya sebulan sekali untuk check up. Begitu. Kita dengan syekh kita. Jangan kita tuduh dia, wah dia tak perhati. Dia sayang kita semua. Cuma kadang-kadang kita undang dia 10 kali, dia tak pernah sekali memenuhi undangan kita. Orang lain undang sekali aja dia pergi, jauh pula tempatnya. Habib Omar bin Hafiz tu kalau datang sini, dia kan syekh kita semua ya. Batu Pahat penghabisan tu dia pergi Haul Habib Ali lebih kurang 3 tahun yang lalu ke begitu. 3 tahun ke 4 tahun yang lalu dia hadir. Berkali-kali kita minta, asal datang kita minta, Habib mampir sini ya, Habib mampir sini. Kadang bukannya jauh kan, on the way pergi KL nak pergi Singapura kan patut mampir, tak dapat. Sarawak sekali minta terus dapat. Alamak, jangan jengkel. Sana keperluannya macam mana, sini keperluannya macam mana. Dia tahu macam mana kedudukannya sini, macam mana alhamdulillah stabilnya kita di sini ya. Dia tengok, dia pantau tahu kegiatan-kegiatan segala Habib-habib hubabah yang datang, balik semuanya kasih lapor macam mana Batu Pahat begini semua. Jadi semuanya gitu. Jadi dia pantau, jadi lain kali datang dia ke tempat lain. Jangan jengkel. Kenapa? Siapa yang lebih perlu perhatian dia. Sebegitu ya. Yang begitu. Kalau ada perlu dia datang. Tapi tak datang pun dia pantau kita. Nampak pasiennya dah hampir sembuh. Nampak pasiennya bukan dah sembuh. Pasiennya dah boleh mengobat pasien lain. Jadi dia lega hatinya. Jadi dia tak begitu. Tapi tetap perhatiin. Kalau jumpa tak lepas Batu Pahat, kaif asab Batu Pahat kalau tanya. Batu Pahat ni di bibir dia saja. Kalau orang-orang Batu Pahat pergi Hadramaut, baru ada yang balik satu grup, dia punya layan dia, dari Batu Pahat. Ulama-ulama Mekah, Madinah semua kalau dengan sebut nama Batu Pahat mereka seronok. Cuma mereka tidak tersempat nak datang selalu. Tapi bukan mereka tak perhatikan kita. Begitulah contohnya ya. Syekh kita tidak abaikan kita, dia tidak mengasingkan kita. Tapi ada yang lebih perlu. Sebab itu dia tampilkan pada yang lain, tetapi dengan kita bukan dia tak pedulikan. Tetap senantiasa di pelupuk matanya, tetap senantiasa dalam bibir sebutannya, tetap senantiasa dalam ingatan hati dan jiwanya. Begitu ya. Kerana itu janganlah anda menuduhnya serta menyangka bahawa dia menyimpan perasaan dengki dan cemburu terhadapmu. Kenapa ustaznya kok sekarang dengan aku tak rapat? Agak dia dengki agaknya, rumah aku dah besar. Umpamanya tak adalah dia heran rumah kau besar ke rumah kecil ke. Agaknya dia tak suka, agaknya aku dah buka syarikat keripik, agaknya lah. Dia tak heran lah kau buka syarikat keripik ke, syarikat keropok ke, syarikat kereta ke, syarikat apa ke. Dia tak ada begitu semuanya. Jiwanya lain. Kan kita dah baca jiwa mereka macam mana, tak macam kita kan. Orang-orang begini dijauhkan Tuhan akan timbul satu perasaan dari sifat-sifat yang keji. Seumpama itu dari orang-orang menyediakan diri untuk jalan Allah dan pengikut-pengikutnya yang khusus ya. Barang dijauhkan daripada ada sifat hasad dan juga su'udzan terhadap guru kita. Ini salah satu cara syaitan nak mengeluarkan kita dari grup. Kan Nabi sebut al-mar'u ma'a man hab, seorang itu akan dihimpun bersama orang-orang yang dikasihi. Syaitan ya. Pernah tak kita hadir kuliah sekali-sekali syaitan datang dengan kepaknya tu, ditangkap kita macam anak ayam, macam burung lang tangkap anak ayam, angkat keluarkan kita, bawa kita pergi tengah kelab malam. Pernah tak? Tak boleh ya. Tak kalau begitu pun kita meronta lah ya umpamanya. Dia mengeluarkan kita dari sudut begitu takkan dapat. Tapi mengeluarkan kita lebih dari itu dia boleh dapat. Iaitu apa? Dari dalam hati. Walaupun kita hadir kuliah, alah ustaz ni
Alah macam ya bukan aku tak tahu kisah dia. Alah cakap begitu. Alah ustaz aku pun tak keras, ini kok keras sangat. Alah mengada-ngada. Alah begitu, bertengkar dengan ustaznya. Ada tahu. Dari awal kuliah sampai akhir kuliah. Ya Allah. Seorang akan dihimpun bersama orang yang dikasihi. Bermakna kalau kau tak kasih, kau tak berhimpun bersama tau. Kalau baru tak kasih, dah tak himpun sama, ini kan pula kalau kita suudzon. Ini kan pula kalau kita bertengkar dengan dia dalam hati kita. Dan Allah pandang tu zahir ke hati? Hati. Walau dia hadir setiap kali kuliah, dia hadir paling depan, paling awal datang, buka kitab bukan main lagi. Tapi hatinya tak berkenan dengan syekhnya, dengan tuan gurunya, out, potong nama. Baru tak mencintai dah tak sama. Ini kan pula kalau memusuhi dan mencintai dan berburuk sangka, semua tu kerja di mana? Dalam hati. Dan siapa yang mengetahui hati? Rabbul Izzati. Maka hati-hati, jangan sampai kita nanti tertolak ke tepi. Nanti kita sangka kita masih dalam grup, tetapi kita sudah menyepi. Begitu. Jadi kita jangan sampai kita dengan syekh kita. Kita sudah sebut lagi ya, syekh tu macam mana ya? Syekh tu lebih daripada ustaz ya. Kalau kita bilang dululah ya kiai ya. Kalau ustaz tu setakat mengajar, tapi kalau kiai tu istilahnya murabbi, pendidik, pembimbing. The guide kita dalam kehidupan kita. Bukan setakat mengajar fiqah begini-begini kau buat tak buat kau punya pasal. Bukan ya. Dia guide kita, dia pantau kita apa kitab perlu dibaca, bagaimana cara, ini dah musim apa, nak ingatkan apa, ini dah waktu-waktu banyak kelalaian apa, ada isu-isu apa, disebutkannya. Dia guide kita. Yang ada secara khusus, yang ada secara umum, yang ada secara musiman, tetapi dia pandu kita senantiasa dalam perjalanan hidup kita, dalam pengembaraan harian kita. Mereka guide kita. Itu namanya syekh ya. Sebab itu kita serahkan segalanya jiwa raga kepadanya. Awas, jangan sekali anda menuntut dari syekh supaya menunjukkan karamahnya. Ada tahu. Ada budak-budak nak test wali-wali ni, dia nak test syekh dia ni wali, dia tahu. Dia tahulah kau nak test dia. Dia tahu dalam hati kau ni, kau nak tengok dia ni wali ke tak wali. Dia boleh baca hati ke tidak. Dia kutuk-kutuk ustaznya dalam hati tahu. Dia sengaja nak tengok ustaznya ada reaksi tak. Makin dia tahu kau nak test dia, makin dia tak tunjukkan. Dia kutuk dalam hati. Ustaz, aku kutuk engkau. Ustaz, aku begini-begini. Dia nak tengok ada reaksi tak. Kalau sekali ustaznya pun keluarkan perkataan, alamak dia boleh baca hati akulah, umpamanya. Makin dia tahu kita nak test dia, makin dia buat bodoh, dia cerita lain pulanya. Makin kita maki dia dalam hati kita, makin dia buat lawak dengan kita. Bukan wali lah rupanya. Dia tak tahu pun aku kutuk dia. Dia wali dan dia tak macam kita. Kita sikit tersinggung, dia bahkan dia tahu apa dalam hati kita. Dia kebal lah. Makin dia tak nampakkan, dia tahu tau. Dia tahu dalam kuliahnya muridnya bertengkar dengan dia ke, murid dia sanjung dia ke, murid dia menghargai pengajaran dia ke, muridnya cari pasal dengan dia ke, umpamanya. Pun dia tahu tau, dia tahu. Yang ada murid dia nak test dia, sengaja nak test karamah dia. Dia tahu makin dia nampak orang nak test, makin dia buat-buat tak nampak. Dia buat-buatkan tak tahu. Dia tak nak menzahirkan. Kalau dizahirkan macam mana ya? Itu namanya bukan syekh. Itu namanya apa nak cakap pun tak tahulah. Itu namanya apa kita nak bilang, pelakon ke apa. Buat dia nampak-nampakkan. Kalau dia nampak-nampakkan itu namanya bukan syekh. Yang makin kau tak nampak tu kau hati-hati. Tak nampak kewalian dia kau tu hati-hati. Dia tutup. Dia tutup jadi sampai kita tak tahu. Mana yang bagus? Rendang, sambal goreng, serondeng semua terdedah. Sama rendang, sambal goreng tapi tertutup. Mana yang kita lebih selera nak makan? Yang tertutup ya, tak kena kuman, tak kena apa. Yang terdedah tu mungkin ada macam-macam lah kita bilang ya. Yang makin tertutup sekali buka rupanya dahsyatnya. Enaknya, hebatnya rupanya. Bukan yang terdedah tu yang bagus. Yang tertutup itu yang lebih istimewa. Atau supaya menyingkap rahsia-rahsia hatimu. Sebab yang gaib itu tiada siapa yang mengetahuinya.
Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manalah tok guru kau boleh tahu perkara gaib? Yang tahu perkara gaib hanya Allah. Dan yang dia tahu pun yang diberitahu oleh Allah. Dan apa yang diberitahu oleh Allah, rahsia antara dia dengan Allah. Yang kau kepo nak tahu tu kenapa? Jadi kau tak boleh nak tahu, ya. Rahsia antara dia dengan Allah. Perkara-perkara gaib yang Tuhan berikan dia pengetahuan, itu rahsia antara dia, orang istimewa Allah, dan dengan Tuhannya Allah. Maka yang kita nak tahu tu kenapa? Tak perlu nak tahu. Yang orang cuba nak test, ya, tak bagus. Adabnya tak bagus. Kerana kita dah bilang apa? Wali kan tutup karamahnya. Sebab itu dia jadi wali, dia tutup karamahnya. Kita pula nak congkel-congkel, nak suruh buka. Wali, kalau orang tahu dia ada karamah, orang ternampak karamah dia, dia punya malu, dia punya aib. Macam orang perempuan kalau datang uzur, orang nampak, kain akak merah, malu tak? Kan malu kan? Begitulah wali-wali. Jadi kalau orang perempuan kita sibuk tanya, awak uzur tak? Awak uzur tak? Kan malu tu namanya. Senang tak? Kan tak senang hati. Dia ni apalah tanya bukan-bukan, kurang ajar umpamanya, ya. Begitu wali-wali. Kau nak cek dia punya karamah dia, kau nak zahir-zahirkan dia punya, dia tak suka. Dia tak suka, bahkan dia sendiri takut ketakwaan dia tu macam mana. Engkau pula nak suruh dizahirkan. Itu namanya biadab. Biadab sangat. Kalau dia bukakan betul-betul, kau tak tertanggung, kau boleh mati. Ada satu orang jumpa Habib Ali bin Ja'far, tanya tentang bab hukum mayat begini-begini. Habib Ali bilang hukumnya begini-begini. Habib, itu yang dia bilang kita. Abah dia cakap apa? Kau dah tanya Habib Ali lah. Kau nak tanya Habib Ali punya abah. Habib Ali punya abah dia meninggal. Dia nak tanya abah dia cakap apa? Cuba dia tanya. Dia nak tengok Habib Ali cakap dengan abahnya. Betul-betul Habib Ali tunjukkan. Kadang dia cabar, Habib Ali cakap dengan abahnya. Abah Ana bilang begini-beginilah, sama dengan apa dia punya cakap. Menggeletar budak ni. Menggeletar bermakna Habib Ali bicara dengan roh bapak dia. Subhanallah. Minat tu. Habib yang inti bilang kita hukum begini. Abah inti apa cakap? Cuba inti tanyakan. Habib Ali terdiam tengok, budak ni kok apa biadab ya sampai begitu, ya. Maka dia terus cakap dengan bapak dia. Terdiam budak-budak semua. Maknanya dia boleh, kalau dia nak itu boleh. Terdiam budak ni terus rasa macam gementar. Maknanya jawapan ni daripada orang alam barzakh punya jawapan. Seram, ya. Ada satu orang waliyah, Hubabah Salma binti Ahmad Al-Haddad. Masih cucu cicit daripada Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Orang dari Sukabumi, Jawa. Datang rumah saya sebelum saya pindah Hadramaut. Kasyaf orangnya. Masa dia datang rumah saya tu umurnya belum tua sangatlah. Baru 103. Naik wheelchair. Dia datang rumah kita. Dia tengok muka kita takut tau. Minta tongkat. Aku nak pukul. Ya Allah. Anaknya bilang, jangan Ustaz, nanti dia pukul betul-betul. Ya apa, kalau memang aku salah biar dia pukul. Minta. Kenapa kita kasih tongkat? Dia pukul, kita sakit. Jangan kau buat lagi perkara ini. Dia tahu, dia cuma dia tak zahirkan aja apa. Kita tahulah apa yang kita dah buat. Maka dia pukul kita. Ada itu yang dia nak, tapi dia tak nak buka aibnya. Dia cuma dia ambil tindak saja. Ada satu orang sahabat kita pula minta sama dia, Hubabah, tengok muka aku Hubabah. Apa? Tengok apa yang patut. Jangan, nanti kau tak suka aku cakap apa-apa. Tak apa Hubabah, tak apa, tengok. Nanti kau tak tertanggung apa yang aku zahirkan. Tak apa, Hubabahnya tengok muka dia. Engkau dengan bini kaki pukul. Dia tak dengar waktu Hubabah bilang, bagus kau sembahyang malam, bagus kau di rumah. Dia kan begitu. Habis kau suruh dia baca apa yang dia patut. Yang baik dia tak payah betulkan. Yang kau suka pukul bini, bengking dengan bini. Kalau dengan kawan bukan main, punya baik, lemah lembut, ya. Dengan bini garang, bengking. PL kau tak terdiam dia. Kau suruh dia buka, kau tertanggung tak? Tak tertanggung. Disuruh buka, dia desak wali-wali ni kalau jangan dicabar, ya. Allah Taala tak suka. Dibilang tak tentu arah di depan-depan kita buat macam tak dengar saja. Kau dengan bini bengking, dengan bini begini-begini, marah habis-habis, terdiam dia, tak boleh begitu. Memang gitu rupanya dia dengan bininya. Kita pun tak tahu. Allah. Dia minta bukakan karamahnya. Nampak karamahnya, nampak wali tercengang kita dengan itu namanya biadab, ya, dengan wali-wali. Ada satu kawan saya. Kita dekat makam Habib Noor sana banyak jumpa wali tu, dekat Habib Ali ni. Wali-wali kita jumpa. Kita tengok dia, kita kenal tau ni wali tau.
Ada satu Habib, panggilnya Habib Neon. Neon, lampu neon. Pasal bukan Habib Neon, Habib Melon. Pasal mukanya macam melon, bulat begitu. Habib Omar bin apa namanya, Al-Attas. Cermin matanya pun bulat, dah tua. Dia ziarah makam Habib Noh. Orang semua dah habis turun, dia yang pimpin dia pun dah sampai dah turun, dia pergi, dia mengelak-mengelak, dia target satu orang ni. Dah dekat orang ni, dah dapat di corner. Ente selalu tak sembahyang subuh ya. Pergi kerja kalang kabut, dan bang subuh ni kan lambat kan, dia nak pergi kerja awal, tak sembahyang, berdosa, jangan buat lagi, sembahyang subuh jangan tinggal. Berdebar budak tu. Tapi ni bukan budak tu minta, Habib tu baca sendiri. Dah kawan saya satu pergi drive Habib ni, pergi ceramah apa semua. Kemudian Habib, nasihat anak Habib, ente mau nasihat umum atau nasihat khusus? Nasihat khusus lah. Dia ditanya, baru dia cakap lah nasihat pribadi. Dia bilang, ente kalau malam suka tengok racing, tahu budak ni suka tengok racing, jadi television racing kereta, racing motor. Kalau tengok racing, ente punya sembahyang isyak sampai lewat, habis racing baru sembahyang. Nanti dah ngantuk sembahyangnya, asal boleh tidur. Sembahyang dulu. Dah sembahyang, tengoklah racing sampai tengah malam suka hati kau. Tapi sembahyang dulu. Allah. Jadi dia minta gitu. Tapi jangan kita yang minta. Kita minta buka-buka, nanti dia lepaskan, kita tak tertanggung. Kita tak tertanggung nanti ya. Kita terperanjat. Silap-silap boleh pingsan tau. Boleh pingsan kalau sampai disentuh peribadi kita. Jangan ya. Semangat kita, sebab yang itu kan jiwa mereka lain. Mereka dapat kasyaf, jiwa lain. Kita jiwa kita tak tertanggung, boleh mudarat pada diri kita ya. Jangan. Itu rahsia dia dengan Allah. Kita pula minta dia bukakan rahsianya. Jangan ya. Kebolehan seorang wali paling banyak ialah Allah menyingkapkan baginya setengah-setengah dari perkara gaib, dan pada masa-masa yang tertentu saja dan tidak selalu. Jadi kau jangan ingatkan dia tu tukang tilik. Tukang tilik ada bola, tengok wahai bola sakti, ini orang apa cerita, berilah kau tahu apa dalam hati. Wahai cermin hikmat, ceritalah dengan aku yang penuh hikmat. Oi, itu namanya tukang magic show. Jangan kau nak minta dia begitu. Ini alim-alim ulama, wali-wali, jangan kau pandang dia begitu ya. Mereka tutup. Makin kalau dia tunjukkan, itu bukan wali namanya ya, bukan wali, itu adab ya. Jadi kita tahu ya, kalau kita tahu ada guru kita kemungkinan dia wali ya, kau kena jaga cermat kau. Kena jaga cermat ya. Barangkali ada murid yang ingin menguji syekhnya, lalu ia menuntut supaya syekh itu menyingkap rahsia hatinya. Pada lahirnya mungkin syekh itu tidak mahu menyingkap, tapi berkemungkinan sekali secara batin syekh mengetahuilah apa yang terkandung di hati murid itu dan dapat menyingkap segala rahsia hati murid itu. Malangnya ia tiada mahu menyatakannya untuk memelihara rahsia si murid itu tadi dan menutup hal dan keadaannya agar tidak terdedah kepada ramai. Yang ada dia tahu, dia boleh baca, tengok muka kita dia boleh baca, tapi dia tak nak aibkan kita. Dia tak nak aibkan kita, dan dia tak nak orang tahu dia wali. Kalau dia bukakan kan orang tahu dia wali. Kita aib pun aib, tapi kita bilang dia wali lah. Dia tak nak, kecuali atas arahan Allah Ta'ala. Kan kita dah bilang wali-wali yang menzahirkan ini ada berapa sebab ya. Kadang-kadang dia dicabar, kadang di atas arahan Allah Ta'ala, dapat ilham dalam hatinya, suruh bongkar, suruh sebutkan perkara ini. Ataupun tak perasan, terlepas cakap. Mereka terlepas cakap. Ataupun bendanya karamah, tetapi pada dia biasa. Sebab itu dia cerita, dia kan cerita biasa, rupanya cerita istimewa. Bukan sengaja dia nak buka-buka cerita itu. Jadi wali-wali dia mengetahui. Di antara orang yang sangat-sangat kasyaf ya, Habib Ali bin Ja'far kasyaf ya. Tapi tak pernah dia kalau jumpa kita malu tau. Kita romongso, kita dah buat macam-macam dosa ya. Kita kalau ngadap dia kita malu, kita nak tengok apa Habib Ali baca muka kita. Dia pandai cover lah. Orang kayak kita dia panggil apa tau? Tuan Imam, alah malunya. Makin kau cuba nak cover, makin aku nampak engkau wali lah Habib Ali. Takkanlah kau tak tahu dosa aku yang kayak gini, muka aku dah tebal kayak gini. Tapi dia punya baik akhlak, dia punya tak nak aibkan kita. Dia panggil kita Tuan Imam. Allah, Habib Ali kasyaf dia walhal. Kasyaf dia tak nak zahirkan. Bapak dia jangan, Habib Ja'far
Pun tak semua orang dia buka tau. Tak semua orang dia buka. Guru saya Habib Husin Al-Haddad dah meninggal dunia ya. Habib Husin tu cicit ponaan Imam Habib Abdullah Al-Haddad ini juga di Hadramaut sana. Habib Husin ni wali tau. Kalau kita bual-bual apa kat rumah dengan keluarga, dengan isteri, besok dia menyampuk. Dulu Habib Husin tu saya pernah bual-bual. Anak ni nak kahwinkan orang mana ya? Nak kahwinkan Hadramaut ke, nak kahwinkan orang Singapura? Kita kan dah pindah sana. Kalau nak kahwinkan orang Hadramaut, aku sukalah. Tetapi aku nanti kalau aku mati dia sebatang kara di sana. Nak kahwinkan dengan orang Singapura, aku sendiri dah tak begitu minat nak duduk sana lagi. Macam mana ya? Fikir. Sekali besok orang kawan telefon, Ustaz, Habib Husin bilang suruh kasih tahu sama Abu Zaki, anak dia jangan kahwinkan orang Hadramaut. Orang sana miskin-miskin, susah. Nanti payah anak dia tak dapat selesa. Nak balik negeri pun susah, tak ada duit. Dan jangankan kahwin orang Singapura, tak sesuai. Tunggu saja, nanti ada yang datang Pinang. Ya, Allah, kita cerita laki bini semalam pasal anak kita, besok ada yang kasih tahu begitu. Betul, yang Pinang bukan orang Singapura, bukan orang Hadramaut, orang Sahalam. Allah, kita bual apa, ada yang nyampuk Hadramaut gitu. Ya. Habib Husin ni cerita, aku tak pernah nampak orang kasyaf macam Habib Jaafar, bapa Habib Ali, guru aku. Tapi dia buka ni bukan mengaibkan orang ya, memang atas arahan ya. Ni fulan. Kadang-kadang depan-depan orang nasib baik. Kalau sebab itu kalau nak jumpa wali-wali gini, ada satu wali Habib Ahmad Abdul Maula bin Tahir. Kalau ada orang luar datang dulu, jarang orang bawa jumpa dia. Sebab dia wali kasyaf, dia nak buka, dia buka. Takut nanti orang luar tak biasa, takut kecil hati, maka orang tak bawa jumpa dia. Sekarang dah tua buta matanya ya. Habib Jaafar kalau dah pandang orang, di sini engkau apa pasal engkau buat benda ini, perkara ini? Tak adalah Habib, pembohong, hari sekian, pukul sekian, begini keadaan, kau begini, satu persatu disebut detail-detail sampai orang tu tertunduk. Engkau malu ya. Sebetulnya aku ni diarah untuk buka engkau punya malu, bagi supaya engkau insaf dan menebus kau punya malu yaumil akhir, biar tak dapat malu lagi. Begitu. Tobat ya, insyaallah kasyaf. Jadi mereka bukan buka suka-suka, kecuali dengan arahan. Tak buka. Begitu ya. Ada satu namanya Habib Umar bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, abang kepada Habib Hasan Syatiri. Dia kalau di Mekah jarang sembahyang di Masjidil Haram. Dia sembahyang dalam syugah dia, dalam apartmennya. Nanti pembantu dia tu Habib Husin bin Smith tanya, Habib, kenapa ya kau tak sembahyang Masjidil Haram ya? Dengan orang ini dibilanglah, member dia bilang, aku takutlah saya nak sembahyang Masjidil Haram. Aku nampak anjing sedang sujud. Aku nampak babi pakai serban. Aku nampak kera tengah berdoa. Aku nampak keldai sedang tawaf. Allah, dia nampak muka keldai, muka anjing, muka babi. Aku takut Sin, aku takut. Dan aku takut aku punya muka sendiri macam mana aku tak tahu. Itu aku nampak muka orang. Aku takut Sin, aku takut. Allah wali kasyaf. Ini dia tak cerita dengan semua orang, tak bilang orang, kenapa muka awak macam babi ya? Kenapa muka awak macam anjing ya? Tak bilang. Dia tak bilang, dia tak buka dengan seorang, orang-orang tertentu aja dia sebutkan perkaranya. Ini wali-wali, mereka nampak, kita ni apa yang nampak tak tahulah ya. Kita ni apa yang nampak kita tak tahu. Pada wali-wali ni semacam punya. Dan karamah ada, jangan tak percaya. Dalil firman Allah Ta'ala banyak. Itu Ashabul Kahfi kan karamah, 300 tahun tak makan, tak minum, tak mati dalam gua. Itu karamah. Siti Maryam mengandung tanpa suami, karamah. Semuanya tu. Semuanya tu karamah semuanya tu. Keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan. Jangan kita tak percaya adanya karamah-karamah. Wali-wali memang ada karamah. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan seumpama begitu. Jadi bukan satu perkara yang kita bilang iya ke engkau yang tak faham. Bendanya memang ada. Cuma itu bukan benda pelik-pelik yang boleh ditunjukkan depan orang. Jadi jangan kau minta-minta dizahirkan. Kadang dengan orang-orang tertentu sahaja baru disebutkan. Karena perlu sahaja disebutkan. Habib Omar bin Hafiz tu. Satu hari kawan saya cerita, saya datang sembahyang asar lambat, dia bilang, kalau kamu ambil wuduk sembahyang belakang masbuk. Habis sembahyang salam-salam imam. Sampai giliran tangan dia salam Habib Omar terbalikkan tangan. Jadi engkau kalang kabut datang, kau punya wuduk betul ke? Ulang wuduk engkau, ulang sembahyang kau ya.
pada sembahyang saf belakang ini jadi imam depan. Boleh tahu tau. Subhanallah. Ini untuk orang tertentu, kadang ada keperluan baru dia buka. Tak semena-mena dia sebut tidak. Sebut tidak. Saya kalau nak ngadap Habib Omar bin Hafiz, dia datang, saya punya malu, punya istighfar, punya taubat. Tengok janganlah dia buka, tengok muka kita dia cakap apa-apa, aku macam berdeping sana aku agaknya ya. Nanti dia tengok, datang muka kita, dia tengok kita, dia senyum, dia gembira. Ya Allah, kita bilang baik betul akhlak wali ni. Pandai dia ambil hati aku. Orang kaya aku gini pun, dia kasih senyuman manis, jadi biar aku tak lari. Dia kasih senyuman begitu mesra, jadi aku sanggup menyerah diri pada dia. Ahlan Abu Zaki, apa khabar Batu Pahat? Dia tanya. Kaif ahwal Batu Pahat? Tanya. Saya bilang inilah wali. Bukan dia tak nampak muka aku, macam-macam dia nampak. Tapi akhlaknya dia cover. Dia tak nak kita malu. Dia tak nak nanti kita dengan dia kita isin, kita ewoh, kita jauhkan diri. Dia cover. Jadi konon-konon macam dia tak tahu. Dia tahu. Dengan dia tutup lagi nampak akhlak dia tu seorang wali Allah. Ya. Allah, orang kaya aku kok disambut kayak gini. Allah, itu semua orang saleh ya. Itu orang saleh. Jangan suruh dia buka-buka benda-benda yang karamah-karamah ini. Tidak adab ya. Tapi kalau kita dah bercampur gaul dengan mereka, nanti ternampak macam-macam. Ternampak macam-macam. Di Hadramaut kan saya jadi orang tua bagi budak-budak Melayu ya. Singapura, Indonesia, Malaysia, Fatani, Cambodia, Brunei. Jadi kita jadi orang tuanya lah kalau ada apa-apa nak kahwin, ya, kekurangan wang, sakit, beranak, apa gaduh laki bini, apa-apa semuanya lah. Nanti masalahnya nanti kalau dibawa kepada Habib, nanti kita dipanggil sama bincang. Nanti yang ada orang ada masalah perkara-perkara, dia cerita sama kita sikit. Nanti kita bilang sama Habib pun sikit. Kita bilang Habib sikit aja lagi. Nanti bilang panggil meeting, aku nak bincang. Nanti panggil meeting bincang. Apa yang saya kasih tahu dia 1/10, Habib buka 10/10. Apa yang budak tu kasih tahu kita pula 1/10 pun Habib buka 100% sama sekalinya. Semuanya. Jadi tak payah kita cakap apa-apa tahu, dah duduk nanti dia cerita. Kenapa perkaranya begini? Kok sampai begini? Apa asal pula kau sampai buat perkara begini? Kan begini. Satu-satu kita tercengang-tercengang. Dia baca kita luar dalam. Dia tidak pula dalam ceramah dia cakap itu. Dalam individu berhadapan khusus majlis tertutup baru dia buka. Dan itu pun kerana ada keperluan untuk kemanfaatan budak ini. Sebab itu disebut. Itu wali-wali ya. Wali-wali ya. Bukan segala-gala dia buka, dia cerita, wah semalam ana datang, ana nampak ini malaikat terbang-terbang. Itu bukan malaikat, nyamuk yang kau nampak. Kalau dengan orang suka begitu, susah kita nak cakap ya. Itu semua kau jangan percaya. Ada orang. Ada sini fakulti apa ya? Fakulti teknikal ya sini PTHM. Ada fakulti lagi satu pun masih buka tau. Fakulti dukun dan bomo. Ada juga yang belajar budak muda-muda menuntut ilmu, pergi makam Habib Ali. Habib Ali ajar anak suruh buat ini. Pasang kemenyan lah, suruh itulah, suruh ini. Tanya dia, aku mau tanya, kau jumpa Habib Ali tak masa hayat dia? Tak jumpa. Kau tahu tak Habib Ali ada amalkan benda-benda ni tidak? Tak tahu. Habib Ali tak ada amalkan lah. Dia punya amalkan wirid dan zikir dan doa dan sembahyang. Kau sembahyang ke tidak? Nombor satu. Kau bilang Habib Ali ajar kau bikin begini-begini. Habib Ali nya sendiri tidak mengamalkan begini. Kalau Habib Ali bilang kau zikir dan doa tu, itu dari Habib Ali aku percaya. Tapi dan engkau pulanya orang ikut jejak langkah Habib Ali. Engkau ni sembahyang pun tidak. Yang kau jumpa mengatakan kau mengaku dia Habib Ali, suruh bikin kau bukan. Habib Ali pun tak amalkan benda yang tidak begini. Dia bukan Habib Ali yang kau jumpa tu. Bukan, aku confirm bukan Habib Ali. Macam-macam tau orang sekarang ni, susah. Takut yang ada orang minta karamah, sekali dia salah minta orang bukan wali, dia minta orang istidraj. Betul-betul ditunjukkan, wah dia wali, dia bukan wali, walhal dia orang jahat. Tapi kau minta dia boleh tunjukkan, istidraj tu namanya ya. Allah, dan kau percaya pulanya, dah tak bagus ya. Dari sini kita diajar supaya jangan suka terpengaruh dan jangan suka nak tengok benda yang pelik-pelik. Dari wali sendiri pun, apatah lagi yang bukan wali. Kalau dengar ada orang boleh cakap benda yang pelik-pelik saja, wah wali. Dengar ada orang boleh ramal aja, wah wali. Takkan lagi tu aja wali ya.
Jangan kita suka. Ini kalau dengan wali aja kau jangan minta benda pelik-pelik. Ini kan pula yang belum tentu wali tak walinya. Jangan suka. Nanti kau terpengaruh, nanti kau jadi taksub dengan dia, susah. Belajar ilmu zahir, belajar kitab, belajar tauhid, belajar fiqah, belajar tasawuf. Bukan belajar dengan yang pelik-pelik gitu. Ada pelik itu wali simpan untuk keperluan, bukan untuk ditayang-tayangkan dan bukan untuk diheran-herankan, bukan untuk itu, ya. Adapun karamah-karamah yang timbul, mana dia tadi? Sebab orang-orang ahlillah, iaitu orang-orang yang menyediakan diri untuk mengabdi kepada Tuhan, radhiyallahu anhum, sangat mengutamakan menutup rahsia-rahsia dirinya. Termasuk rahsia dirinya itulah yang ditutup keistimewaan-keistimewaannya. Engkau pula suruh buka, tak bagus, ya. Dan sangat jauh berkeinginan untuk menunjukkan karamah dan perkara-perkara yang luar biasa kepada orang ramai, meskipun mereka berkuasa untuk melakukannya serta diizinkan untuk melahirkannya yang ada. Tapi mereka tak nak dapat popular, mereka tak nak. Setengahnya apabila orang tahu dia punya terperanjat, terus dia mati. Orang tahu karamah dia terperanjat terus mati, saking tak nak buka karamah dia. Ada beberapa budak di negeri Hadramaut, Kota Tarim, pergi ke negeri Khuraidah. Khuraidah tu tempat Al-Atas punya kampung. Dari Kota Tarim sampai Khuraidah lebih kurang perjalanan 3 jam. Dari sini KL lah, ya, lebih kurang, ya. Sampai sana jumpa satu wali, minta doakan begini-begini. Habib tu bilang, kau tahu tak wali kutub zaman kita siapa? Orangnya begini-begini, tempatnya begini. Tu pakcik kampung kita tu, rumahnya dekat kampung kita. Oh, dia wali rupanya. Kan kita tutup tak tahu kan. Wali kenal wali. Maka budak ni balik, cerita Hadramaut banyak cerita wali-wali tahu. Sana senternya wali-wali dah. Jangan marah, ya. Saya kalau cerita banyak Hadramaut, Batu Pahat, Singapura. Kenapa aku tak pernah cerita Mesir ke Syria? Aku tak tahu, aku tak pernah duduk sana. Jadi macam mana aku nak cerita? Pembohonglah kalau aku cerita. Saya kalau cerita di KL, saya cerita Batu Pahat. Kenapa saya tak cerita Melaka ke, cerita Kuantan ke? Aku tak tahu ada sana ada wali, tak ada wali. Yang aku tahu sini ada kiai, ada apa, aku tahu, sebab tu aku cerita yang sini. Yang sana aku tak tahu. Jadi janganlah salahkan. Ustaznya kok ceritanya Hadramaut. Batu Pahat. Sebab aku tak tahu macam mana aku nak cerita. Betul tak? Begitu, ya. Jadi budak ni balik kampung dia jumpa sama Pak Habib ini. Ketuk pintu. Assalamualaikum Habib. Kami baru balik daripada Khuraidah. Habib pulan-pulan minta kami doakan kami. Lama dia dah takut, orang dah tahu rahsia dia. Apa dia bilang lagi? Dia bilang kau wali kutub. Ya. Besok meninggal Habib tu. Memang ajal dia dah sampai lah. Memang ajal dia dah sampai pun. Dia punya sangkingkan tak senang hatinya. Bukan dia suka tau orang-orang wali ni. Orang buka-buka makin dia tutup, makin dia tutup. Dia tak ada kenali, dia lagi suka. Wali-wali begini, ya. Habib Ali bin Ja'far, wali Allah tak ternafi. Ya. Kalau umpamanya lah ni saya bilang fulan wali. Kalau lah ada satu orang bercabar sama kita, mana engkau tahu dia wali? Aku tahu lah. Aku tanya engkau pula, mana engkau tahu dia bukan wali? Kalau dia bilang cuba buktikan, banyak aku boleh buktikan apa yang aku mengalami dengan beliau. Kalau aku bilang, cuba engkau buktikan dia bukan wali, kau tak boleh buktikan dan kau tak tahu pun. Kau tak tahu ya sudah. Anak tak tahu, tak tahu dia diam-diam. Kau tak tahu ya diam-diam. Macam-macam benda kan, kita macam-macam benda pun kita tak tahu. Dan tak payah tahu pun tak berdosa, ya tidak? Adapun karamat-karamat yang timbul dari para awliya, hampir kesemuanya berlaku tanpa kehendak diri mereka sendiri. Bukan mereka yang magic show. Bukan mereka yang jadi tunjukkan benda-benda pelik. Allah yang takdirkan dan jadi atas sebab-sebab tertentu dengan izin Allah Ta'ala, kerana urusan perkara tertentu. Bukan hanya untuk benda orang heran-heran saja begitu. Bukan magic show, senang ceritanya, ya. Jadi memang ada wali, tetapi bukanlah mereka buat-buat. Itu dari karuniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila suatu karamah lahir di mata orang ramai, mereka senantiasa mengingatkan orang itu supaya tidak menyiar-nyiarkannya kepada orang lain sehingga mereka meninggal dunia, yakni wafat. Kalau orang ternampak nanti bilang, jangan bilang orang, ya. Jangan bilang orang.
kecuali lepas aku mati. Jangan bilang orang, ya. Jangan bilang orang kecuali lepas aku mati. Lepas mati maknanya dah tak boleh riak lagi kan? Baru dah boleh cerita orang. Macam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar jumpa Nabi secara nyata di rumah Habib Ali bin Ja'far. Dia bilang murid-muridnya, aku mengalami begini-begini, aku masuk bilik Habib Ali, panggil aku masuk. Batu Pahat ya, sebab tu Batu Pahat namanya Darul Karamah ya. Istimewa bumi Batu Pahat kita ni. Alangkah terperanjatnya aku sedang menunggu kepadaku dalam bilik itu ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran air matanya. Tapi korang jangan bilang siapa-siapa ya, kecuali lepas mati aku. Lepas mati baru muridnya cerita, baru kita semua dapat tahu ceritanya. Habib Ali ni wali besar tau, wali besar sekali. Sangat besar. Sampai ini ulama-ulama besar dari Mekah. Peluang jumpa Nabi di mana? Bukan di Madinah, bukan di Mesir, di mana? Di Batu Pahat Solok Wanmu. Habis kok Batu Pahat kan tak nampak macam istimewa. Wali-wali kan tertutup, mastur, keistimewaannya tertutup. Ya, keistimewaan Batu Pahat pun tertutup. Kalau kenapa kok Batu Pahat kok bukan macam Mesir? Batu Pahat kan bukan macam Syria. Ya, itu namanya wali. Kalau wali itu tertutup dengan sederhana, dengan simpelnya, dengan orang tak kenalnya. 95 tahun orang tak kenal dia wali. Dianya tertutup, tempat dia ini pun tertutup. Sebab itu Batu Pahat tak ada orang sebut Batu Pahat apa Serambi Mekah, Batu Pahat. Tak ada, tertutup. Akhir zaman baru terbuka. Begitu ya. Rupanya tempat kita rupanya. Tempat kita rupanya. Mereka orang tahu, nanti dia bilang, jangan cerita orang, lepas aku mati baru kau cerita. Lepas aku mati baru kau cerita. Yang ada dah mati baru dia buka cerita. Ada satu orang. Bagi kita sembahyang ni kiranya tanggungjawab. Bagi wali-wali sembahyang ni merupakan kenikmatan. Kenikmatan tau, sembahyang tu kenikmatan. Maka dia minta, ya Allah, kau berilah aku dapat nikmat. Kalau kita minta nikmat kubur, minta makan, minta minum, minta bidadari, minta apa-apa. Mereka punya minta apa tahu? Ya Allah, berilah aku nikmat dapat sembahyang dalam kubur. Kata orang ramai tak ada ibadat. Itu bukan dikira ibadat sebagai suruh. Itu adalah kenikmatan bagi dia, enjoyment bagi diri dia. Minta doa. Satu hari dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Kebetulan orang yang gali kubur dia tu, yang bikin kubur dia tu, yang nak kebumikan dia, cincinnya ke jamnya ke apa begitu tertanam, tertinggal. Maka dia pun galilah. Dia nak gali, yang nama mayat tu di atas ke di bawah? Di bawah ya. Tetapi apabila aku nak gali, aku nak buka batu nisan dia saja. Aku buka cabut nisan dia, aku nampak kat bawah di tengah sembahyang. Aku tengok di tengah sembahyang. Dia habis salam, dia tengok aku. Jangan bilang orang. Sampai dah mati pun sudah tutup karamahnya. Wali-wali. Sekali kemudian ada orang bilang, kau gali kubur fulan. Apa kau nampak? Aku tak nak bilang. Tak apa, dia dah mati, kau boleh bilang. Aku nampak, patutlah. Sepanjang hayatnya 50 tahun, dia dah tua meninggal. Aku dengar dia berdoa, ya Allah izinkan aku sembahyang dalam kubur aku. Betul-betul Allah Ta'ala izinkan. Dan ada pula yang nampak. Sampai dah mati pun dia bilang orang, jangan bilang. Orang boleh nampak pulanya. Cerita wali-wali ni pelik ya. Cerita wali-wali ni pelik ya. Kita ni dapat mencintai mereka, jadilah. Dapat mencintai mereka, dapat mengiyakan keistimewaan yang Rabbul Alamin beri kepada hamba-hambanya pun jadilah. Dengan kita tahu dia mulia, kita tahu kita hina. Dengan kita tahu mereka tu tinggi, kita tahu kita rendah. Dengan kita tahu mereka tu special, kita tahu kita ni jahat, banyak dosa. Itu perbandingannya. Itu keperluan untuk kau mengenal wali-wali Allah. Dan kau serahkan diri, ikut di belakang mereka, dipimpin oleh mereka. Itu keperluannya. Bukan untuk wah heran, cerita heran. Untuk aku insaf, itu keperluannya. Bukan untuk setakat cerita wah cerita heran, wah cerita pelik, wah cerita aneh. Bukan begitu ya. Itu cerita-cerita ini semua untuk membangkitkan rasa ta'zim, agung kita kepada orang yang Allah agungkan. Bukan untuk setakat cerita-cerita biasa, pesona. Bukan ya. Pernah juga sekali-sekala mereka menunjukkan sesuatu karamah kepada ramai dengan kehendaknya, iaitu setelah mendapat izin dari Allah Ta'ala. Dan mereka mana dia tahu dapat izin? Mereka kontak dengan Allah lah, senantiasa dapat instruction. Bila mereka dapat instruction ya?
Bila wali-wali dapat instruction daripada Allah Ta'ala ya. Kadang dalam duduk saja mereka dapat instruction. Kadang-kadang mereka hadir ceramah, kan tak diberi tajuk apa kan. Sambil duduk dapat instruction. Kau tegur perkara ini, kau sentuh perkara ini, kau sentuh perkara ini, dapat instruction. Maka keluarlah. Nanti mereka dia beri point-point saja. Nanti mereka cakap bukan point, detailnya dia sambil cakap tu sambil keluar detailnya. Lepas tu dia boleh cakap sampai 2-3 jam. Mereka dapat instruction. Dan mereka dapat instruction juga bila tahu? Ketika mereka meeting dengan Allah. Bila mereka meeting, salat 5 waktu tu mereka punya meeting. Kita kan macam salat kan. Allahu Akbar, mereka dah masuk dalam enclosure dengan Allah Ta'ala. Bicara dengan Allah, menyerah dengan Allah, mengaku depan Allah, merendah diri dengan Allah, mengharap dengan Allah, mengadu dengan Allah. Dan mereka dibicara juga oleh Allah. Kau buat ini, kau hati-hati ini, kau jaga-jaga ini, kau nasihatkan orang ini, kau begini, kau begini. Dalam sembahyang mereka lepas tu Nabi ulama berkata sembahyang tu mi'rajnya orang mukmin. Mereka betul-betul bicara dengan Allah. Sudah tentu bukan dari suara mendengar tu tidak ya, tapi mereka mendapat suatu punya ilham, itu namanya warid ya. Mereka dapat sesuatu daripada Allah ketika dalam sembahyang. Itulah meeting dia. Dalam sembahyang dan luar sembahyang juga. Dalam sembahyang selalu mereka dapat warid. Kita kok tak pernah gitu ya. Kita tengah sembahyang ingat nak masak sambal tumis. Dapat ilham pula sambal tumis ikan bilis ke sambal tumis udang je. Itu ilham kita itu saja ya. Ilham kita itu saja umpamanya ya. Ilham kita teringat nanti hujung minggu nak ada pengantin, nak pakai baju apa ya. Itu ilham kita itu aja. Allah. Sebab yang kita ingat hanya dunia. Sebab itu ilham kita hanya benda-benda dunia. Tapi maknanya ada benda mendatang tak? Ada juga kan? Ingat mereka akhirat, ingat mereka Allah, ingat mereka umat. Mereka yang datang pada mereka itu adalah dari Allah dan ahli ihwal akhirat dan ahli ihwal umat. Begitu ya, orang-orang begini. Istimewa ya, istimewa mereka ya, istimewa. Apabila mereka meyakini bahawa kepentingan melahirkan karamah itu adalah utama daripada menyembunyikannya. Jadi dan yang ada menzahirkan macam Habib Jaafar tadi. Kenapa? Menzahirkan lebih utama daripada menyembunyikannya. Dan yang ada cerita dengan satu orang yang tidak sampai ta'assub dengan dia. Dan mereka ni biasanya dia tak cerita. Tapi setengah mereka dia cerita, satu orang saja dia cerita. Penyimpan rahsia dia. Dia cerita. Jadi kalau aku mati, kau tahu apa yang berlaku pada aku selama ini. Apa yang aku dapati selama ini untuk menjadi pelajaran bagi orang lain. Apa pasal dipilih orang ini? Pasal dia tahu orang ini tidak taksub dengan dia. Apa pasal dipilih orang ini? Dia tahu orang ini jaga mulut, tak cerita-cerita dengan orang lain. Apa pasal dia tahu orang ini? Dia tahu orang ini amanah. Apabila aku mati, orang ini akan menyampaikan perkara-perkara yang boleh menjadi pelajaran bagi mereka. Dan dia punya beritahu orang ini pun bukan kerana ada riak ya. Kerana kepentingan pembelajaran dan iktibar. Yang ada orang ada penyimpan rahsia dia. Orang pun tak tahu, kan member dia biasa, padahal orang tu penyimpan rahsia dia. Kadang kawan dia, kadang cucu dia, kadang sepupu dia, kadang siapa sajalah dia boleh percayai. Yang ada pula tak buka langsung. Orang ternampak, terlepas. Ada wali lain pula yang nampak. Begitu ya. Itu cara Allah Ta'ala menyimpan rahsia wali-walinya, orang-orang istimewanya. Mereka takbir tau. Wali-wali ni dia takbir. Di balik takbir. Di balik tabir. Berapa banyak bala tertangkis, rahmat turun lantaran pantauan mereka dan doa mereka. Ya, ini orang-orang istimewa, orang-orang istimewa. Syekh yang kamil. Ciri-ciri syekh yang kamil, yang sempurna tu macam mana ya? Yang tadi kita sudah jumpa juga ciri-cirinya. Ini lebih perinci lagi. Jadi yang dah ada sampai sikap dah gitu, bukan selagi selagan manusia yang kau bilang dia syekh ya. Syekh baiat, tidak ya. Sebab sampai jiwa raga kau serahkan dengan dia. Orang ni jenis kayak gini punya, label dia tinggi gini, baru kau serahkan dia pada syekh. Minta maaf ya, saya cerita sikit ya. Setakat ini syekh-syekh saya tak pernah satu pun yang suruh aku baiat dengan dia tu.
Baiat dengan Ana ya, ikat janji setia ya. Tak pernah. Tak pernah satu pun, baik Habib Ali bin Ja'far, baik Habib Omar bin Hafiz, baik Habib Abdullah Jufri. Padahal wali-wali mereka tu ya. Kenapa tak pernah? Dia tak anggap diri dia syekh, dia anggap aku dengan kau kawan. Dia anggap kawan. Tapi kita dipandu, kita dinasihat, kita diarah, kita ditegur, kita dibimbing, kita didoakan. Sampai dah mati masih kasih arahan dengan kita kok. Mereka semua itu. Tapi tak ada satu. Wallah alam, saya tak tahu ya. Cuma kadang-kadang kemusykilan kalau orang nombor satu dia dah bilang, anak ini syekh tarikat sekian. Kau tahu tak syekh punya ciri-ciri macam mana? Kok kau sanggup mengaku diri kau syekh ya? Bermakna seolah-olah kau bilang, aku ni ciri-ciri aku begini. Kalau sampai kau boleh sebut, aku ni syekh tarikat sekian. Malunya. Aku nak sebut ustaz pun tak boleh. Kita pun minta maaf ya, ini kita kawan-kawan ya. Label-label macam kita, jangan sebut ustaz ya. Malu tau. Yang nama ustaz tu layaknya macam Kiai Suhaili, macam Datuk Noh Gadot tu boleh lah. Kalau kita, siapa ni? Murid Ana. Mengada-ngadanya. Siapa ni? Kawan Ana, sudahlah. Kawan kan kita kawan-kawan bersama ya. Kawan-kawan bersama. Janganlah sebut saya ni ustaz. Nanti ambilkan ustaz ni ya. Ambilkan ustaz ni. Ustaz. Semangat. Allah. Kau panggilkan diri kan ustaz. Orang tu lebih banyak ibadatnya daripada kau sebutkan diri kau ustaz. Ustaz pun aku tak berani nak sebut. Kok berani nak sebut syekh? Yang orang boleh ngaku anak syekh tarikat ini. Tarikat pulanya. Tarikat tu bawa orang tu, syekh tarikat tu lebih istimewa daripada pemandu kereta api tau. Daripada istimewa daripada nahoda kapal tau. Syekh tarikat ni lebih istimewa. Kita bawa becak pun tak pandai, kok bilangnya kita ni pilot kapal terbang. Itu maksud saya ya. Kok berani kita bilang saya syekh tarikat. Dah gitu sanggup baiat dengan orang. Baiat dengan dia tu maknanya kau nak bimbing dia tau, nak bawa dia tau. Kau ngaku kau syekh dan kau sanggup bawa orang, tetapi kalau kau bukan layaknya, bahaya cakapan itu. Bahaya. Sebab itu saya tengok patutlah guru-guru aku tak pernah sebut diri dia syekh. Tak pernah suruh kita baiat dengan dia. Bahkan apa yang dia bilang, kita dengan awak sama. Habib Abdullah Jufri tu, kadang-kadang saya jumpa sama dia, saya tunggu, ustaz, ni ada fulan-fulan minta bacakan air selusuh ataupun air apa, anaknya nak bersalin itu. Nanti bilang, kenapa nanti tak baca? Nanti baca lah, lain kali nanti baca. Anak baca, nanti baca sama. Allah. Dia bilang kita baca, dia baca sama. Ya Allah. Itu. Dan tak pernah suruh kita baiatkan kita. Awak mesti dengar cakap saya ya. Awak mesti rujuk sama saya ya. Tak pernah. Ya, tak pernah. Tak pernah. Padahal mereka tu lebih layak daripada patut kita panggilkan syekh. Itu ciri syekh yang betul ya. Tak pernah mengaku diri dia syekh, tapi dia pantau kita. Dia pelihara kita. Dia polish kita. Dia hilangkan abuk kita. Kerjanya dia buat, tapi tak pernah pakai lencana aku ni syekh. Dan tak pernah suruh kita baiat sebagai murid dengan dia. Tak pernah langsung. Itu syekh yang betul ya. Kalau makin minta maaf, saya tak tahu ya. Kalau minta anak ni syekh. Seramlah ya. Aku tak bilang dia tu tak bagus, tu tak beranilah ya. Cuma seram. Kok tak romongso gitu ya. Nak sebut ustaz pun takut ya. Kok nak sebut syekh? Nak bilang mari anak ajar inti pun tak berani. Apalagi nak bilang inti baiat dengan anak. Lagi aku tak berani. Diriku sendiri tak terpimpin, macam mana nak memimpin. Hanya aku ada apa saja, sama-sama aku ada tongkat kerana aku meraba-raba. Mari kita sama-sama berpegang dengan ini tongkat bersama-sama. Itu sajalah yang kita berani. Dan itu yang ditunjukkan oleh syekh-syekh kami pada kami. Tu dia orang tak pernah sebut apa kena baiat dengan anak ya. Tak ada pernah sekali pun. Apalagi mengatakan inti ikut arahan anak je, buat apa-apa semua kena rujuk sama anak. Tak pernah langsung. Itu ciri-cirinya ini ada pada mereka. Walhal wali betul mereka itu. Seram ya kita bilang ada orang kok sampai berani ya mengakukan saya ni syekh dan sanggup bawa orang. Syekh tu lebih daripada pilot kapal terbang tau. Kita bawa becak pun tak pandai kok bilang nak mengaku nak boleh bawa kapal terbang. Kan seram ya. Aku tak bilang orang-orang itu action ke mengada-ngada ke, tak nak lah. Cuma aku bilang aku seram tengok beraninya tu, aku seram. Kalau memang betul kau layak, baguslah, alhamdulillah lah, syukurlah, alhamdulillah. Cuma kalau aku perkataan yang aku sebut adalah apa? Aku seram tengok orang yang berani begitu. Aku seram ya. Bimbang ya. Kita nak tengok syekh yang kamil, syekh yang sempurna.
Macam mana lagi sifat mereka yang halus. Sebab itu jangan selagi selagan manusia kita baiat. Aku baiat dengan kau sebagai syekh. Bukan kita merendahkan diri dia ya. Tetapi hati-hatilah. Senang ceritanya tu hati-hati ya. Hati-hati. Sebab kita serah jiwa raga tau. Serah jiwa raga. Jangan Habib Omar kan kita kena serah jiwa raga. Macam Habib Ali kan kita serah jiwa raga. Kita tinggal Singapura semua apa pergi Hadramaut. Kemudian Habib Omar suruh pergi Batu Pahat. Tinggal rumah, tinggal kereta sana semua. Kan namanya kehidupan aku namanya kan. Kehidupan aku. Alhamdulillah hasil pula duduk Batu Pahat. Allah beri rumah pula, Allah beri kereta pula. Ada tugasan pulanya. Allah. Kita serah dengan dia jiwa raga tau. Kalau orang yang tidak tak tahu dia tengok kita, awak pergi dakwah ke negeri Zimbabwe umpamanya lah ya. Sekali kat sana rupanya kita jadi pemabuk. Na'udzubillah min zalik umpamanya. Jadi kita orang yang kita sanggup serah, yang dia bilang hitam putih. Dia bilang apa kita sami'na wa ata'na. Kan kau kena be very selective bermaknanya orang yang kau nak kena serahkan jiwa ragamu, hal ehwal dunia dan akhiratmu, dia menjadi wakil bagi nabimu. Maknanya bukan sembarangan orang lah, bukan sembarangan orang ya. Kau tidak yang anggap ustaz aja sudahlah, ustaz kita, guru kita sudahlah, tak payah sebut sebagai syekh lah. Sebab syekh tu kau kena serah jiwa raga tau. Kau kena serah jiwa raga, kau kena rela apapun akibatnya. Begitu ya. Ketahuilah duhai anda murid, bahawa syekh yang kamil itu ialah seorang syekh yang memberi faedah kepada muridnya dengan penuh himmahnya. Penuh himmahnya tu maknanya apa tu? Dengan kesanggupannya, dengan semangatnya. Tidak dengan sambil lewa melepaskan batuk di tangga asal boleh buatlah, boleh juga, tak apalah. Tidak ya, dengan penuh himmah, dengan penuh daya upayanya, perbuatannya dan perkataannya. Penuh himmahnya, perbuatannya, sembahyangnya, ibadatnya, amalannya kau boleh contohi. Gigihnya kau boleh contohi. Perkataannya, cakapannya kau dengar sepatah daripada dia boleh terkesan dalam hati. Ya, sepatah daripada dia boleh terkesan daripada dalam hati. Dia memelihara murid di masa murid itu berada di hadapan matanya dan di masa murid itu berada jauh daripadanya. Betul tak? Kita jauh beribu batu pun dia pantau tau. Di samping dia tanya kawan-kawan yang jumpa kita, dia juga dapat khabaran mengenai kita dari jauh. Dan dia juga send signal kepada kita dari jauh. Subhanallah, ini nama syekh yang betul. Signal tau, dia hantar signal tau. Cuma kau punya antena tu hidup tak hidup sudahlah. Kau punya antena asyik pasang channel TV joget-joget, ya kau nampak yang kau receive tu yang joget-joget. Kalau kau punya channel sentiasa menunggu signal daripada dia, kau akan dapat signal daripada dia. Dia pantau tau, then they can send message from far. Ya ke? Ya ke? Ini depan mata kita contohnya lah Imam Haddad. Bukankah dia yang kiranya menasihatkan kita? Bukankah kiranya dia yang menyentuh hati kita? Bukankah kiranya dia yang menegur kita? Bukankah yang kita baca ni bicara dia? Di mana dia? Kalau lokasinya tu 8,000 km. Zaman mana dia? 400 tahun dahulu. Di mana dia sekarang? Barzakh. Kita masih dalam dunia. Kok masih boleh ada connection? Dan kita baca ini semua lantaran apa tahu? Lantaran Allah kabulkan amal dia. Lantaran Allah Ta'ala kabulkan hasrat dia. Semuanya itu lantaran dianya kita dapat ilmu dia. Subhanallah. Ini contoh depan mata kita ni. Jadi jangan kau bilang, ya ke dari jauh boleh pantau. Contohnya ni, contoh. Kita baca kitabnya, hakikatnya dari dia. Dari dia. Allah mengizinkan dia jadi guru kita. Walaupun dari 400 tahun yang lalu, walaupun daripada 8,000 km jarak jauhnya, walaupun daripada alam yang berbeza, tapi rohaninya tu hidup, dapat menyentuh hati kita. Ini contoh-contoh yang kita bilang dari jauh dia pantau kita ya. Dan syekh-syekh kita begitu, dia pantau muridnya yang di mana. Dengar keletik sikit apa, dia pergi nasihatkan, dia pergi jumpa, dia pergi doakan semuanya. Kalau tidak pun dikirim orang, kalau tidak pun dikirim doa. Mereka selalu pantau ya. Mereka itu bukan hanya depan mata saja, jauh pun ya. Sekiranya sang murid itu berada jauh dari tempat di mana syekhnya berada, maka syekh itu akan memelihara murid tersebut menerusi isyarat-isyarat dari kalbunya
dalam hal dan urusan apa saja yang dilakukan oleh si murid itu maupun yang ditinggalkannya. Sebab itu Habib Omar selalu bilang ya, penjalinan hati. Sebab itu disuruh kita bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Hati kau bersih boleh terima signal-signal ini. Selalu dibilang penjalinan hati itu lebih erat dan lebih rapat daripada penjalinan zahir badan. Badan kau bersama tapi hati kau tak agree. Badan kau bersama tapi hati kau tak bersetuju. Banyak tak? Badan tak bersama tapi hatinya rindu dia, nak nyampaikan amanah daripadanya, nak sampaikan mesej, nak bawakan orang menuju kepada Rasulullah, menerusi ajarannya. Ikatan kalbu tu lebih kuat, membuat kita boleh sanggup berkorban jiwa raga. Macam orang cinta dengan mata airnya lah. Satu jauh sana, satu jauh sini. Dia sanggup kerja hempas pulas, kumpul duit nak kahwin. Pasal apa? Cintanya tu, ikatan rohaninya. Orangnya masih jauh, tapi kerana ada ikatan rohani, ikatan kalbunya tu, terpaut hati orang bilang. Maka ikatan hati dengan syekh itu lebih berarti. Tak semestinya kau kena ngadap dia. Sebab itu mereka hantar murid dia pergi Afrika, murid-murid dia. Tapi semua tu hampir dengan dia. Semuanya tu hampir dengan dia. Zahirnya, jasadnya saja jauh, tapi rohaninya tu bertemu, berbincang, bermeeting, diarah dan menerima instruction mereka itu ya. Istimewa, mereka sungguh istimewa. Sungguh istimewa. Cuma hati kita kena buka, signalnya dia boleh terima. Antena kau tu jangan berserabut dengan sarang burung, dengan sarang laba-laba. Antena kau biar clear, jadi ada signal kau boleh terima. Kadang-kadang dia send signal. Contoh ya, Habib Abu Bakar Adni. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidrus. Bapa dia ni Al-Aidrus pertama negeri Hadramaut. Ini cerita lebih kurang 800 tahun yang dahulu. Ini lagi seram ceritanya. Bapaknya hantar dia dakwah di negeri Aden, di negeri Yaman juga. Aden dengan Kota Tarim tak jauh lah. Kalau sekarang ada bas semua, sekejap dah sampai, 16 jam dah sampai dah. Kalau naik bas dari Tarim sampai Aden. Kalau zaman dulu dia tak tahu macam mana lah punya naik unta, naik keldai berapa lama punya jauh. Dia mengajar muridnya. Ini wali punya cerita ya. Dia mengajar muridnya baca kitab. Dia dengar muridnya baca kitab, dia semak, dia tertidur. Jadi muridnya pula ada salah. Yang betul kan siapa tahu? Guru dia. Guru dia dari mana? Hadramaut, Kota Tarim. Sejauh-jauhnya. Di tengah tertidur, kita tahu ada batu seketol, pop atas kepala dia. Anak, guru aku hidup, kejutkan aku lah. Dan dia tahu ni dari gurunya. Dia tahu ni gurunya. Terus, guru aku pantau rupanya aku mengajar, aku tertidur. Cikgu aku kejutkan aku. Allah. Dan betul ketika kemarin dan jumpa guru dia, kau kalau ngajar tidur ya? Sampai aku kena kejutkan kau. Guru dia kejutkan dia. Jauh berapa ratus kilometer. Guru dia pantau begitu ya. Pantau begitu. Nanti kita cerita sikit. Dah habis nanti kita cerita. Dah mati redo nanti kita cerita. Adapun perkara yang sangat membahayakan si murid ialah apabila syekh berubah dan tidak lagi memandang kepadanya. Ini kita sambung pada pertemuan akan datang. Perenggan yang begini ada pembincangan yang lain. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.